قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے سادہ سا، قل اے پیارے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کفار مکہ نے اولاً تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہ کیا، آپ کی نبوت کا اقرار نہ کیا، لیکن جب دلائل کے ساتھ اور معجزات کے ساتھ جب آپ کی نبوت ثابت ہو گئی اور کسی طرح بھی انکار کرنے کی گنجائش باقی نہ رہی، تو کفار نے پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں۔ ہاں بنی اسماعیل والے، ان میں یہ دونوں باتیں نہیں، نہ وہ ابنا ہیں نہ احبا ہیں، تو انہیں نبوت کی ضرورت ہے۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، احبا ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے پیارے حبیب ان لوگوں سے فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کریمہ اور قرآن مجید کے احکام لوگوں تک پہنچانا ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھا، لیکن پھر بھی ہم بعض آیات کے شروع میں دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے قل، بول میرے بلبل۔ پھر بھی فرماتے بعض آیات کے شروع میں قل، اے پیارے حبیب ارشاد فرمائے۔ قل نہ بھی فرماتا تو ویسے قرآن مجید کے احکام پہنچانا رسول اللہ پر واجب تھا۔ اس قل کہنے کی حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت تو مفسرین نے یہ لکھی جس کو مولانا حسن رضا خاص فرماتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس بات کو یوں سمجھے، آج ہمارا ننھا منھا بچہ، کم سن بچہ اگر اپنی بھولی بھالی آواز کے اندر جب نعت پڑھتا ہے، تلاوت قرآن مجید کرتا ہے، ہمیں بڑی بھلی لگتی ہے، دل کرتا ہے پھر سنیں۔ کوئی عزیز، کوئی دوست، احباب، مہمان آ جائے تو ہم اسے بلاتے، بیٹا دوبارہ نعت پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ اس کی گفتگو، اس کی آواز ہمیں بڑی بھلی لگتی ہے۔ تو سمجھانا یہ کہ اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کرنا اتنا پسند ہے، جب سننا چاہتا ہے تو کہتے قل، بول میرے بلبل۔ تو قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ اور ایک دوسری حکمت علماء نے لفظ قل کہنے کی جو لکھی مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت، فرمایا کہ گوئے کہ رب کائنات نے یوں ارشاد فرمایا
پیارے کلام میرا ہوگا اور زبان تیری ہوگی، جب ان دونوں نعمتوں کا اجتماع ہو جائے گا تاثیر زیادہ ہو جائے گی۔ اس بات کو یوں سمجھے، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بیٹھے تھے کہ ایک فقیر محتاج آ گیا اور آ کر اس نے دستے سوال دراز کیا، عرض کرنے لگا بابا جی محتاج ہوں، فقیر ہوں، کچھ دے دیجئے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے پاس مرغی کا انڈا رکھا تھا، آپ نے مرغی کا انڈا اٹھایا، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پوری پڑھ کر ایک مرتبہ دم کر دیا، وہ انڈا سونے کا بن گیا۔ آپ نے وہ انڈا اس فقیر کو دے دیا، وہ فقیر محتاج انڈا لے کر بڑا خوش و خرم اپنے گھر آیا، کہنے لگا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف مالدار کر دیا بلکہ سونا بنانے کا نسخہ بھی دے دیا، تو انڈا لے کے میں تجھے سونا بنا کے دکھاؤں۔ اس کی زوجہ انڈا لے کر آئی، اس نے ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ ڈالی۔ ارے انڈا لوہے پیتل کا تو درکنار، سونا تو درکنار، لوہے پیتل کا بھی نہ بنا، انڈا انڈا ہی رہا۔ اسے بڑا تعجب ہوا، اگلے روز بابا کی بارگاہ میں آیا کہ حضور آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تھی، انڈا سونے کا بن گیا، میں نے 100 مرتبہ پڑھ لی، انڈا سونا تو درکنار، لوہے پیتل کے نہ بنا، انڈا انڈا ہی رہا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے فرمایا ارے بیوقوف، کلام ربانی کے لیے زبان فرید آنی چاہیے۔ ارے سمجھانا یہ تھا پیارے کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، جب ان دونوں نعمتوں کا اجتماع ہو جائے گا تاثیر زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا قل، بول میرے بلبل، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اور اس کے بعد لفظ کل کے بعد فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ رب کائنات نے اتباع سے پہلے محبت کا ذکر فرمایا کہ اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع یہ تبع سے بنا ہے، تبع کا معنی ہے کسی کے پیچھے چلنا، کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھ کر چلنا۔ تو اس اتباع سے پہلے رب کائنات نے تحبون محبت کا ذکر کیا، محبت کا ذکر کر کے ایک بات واضح کر دی، ایک محبت، ایک اتباع ہوتی ہے لالچ کی وجہ سے، ایک اتباع ہوتی ہے خوف کی وجہ سے، ایک اتباع ہوتی ہے محبت کی وجہ سے۔ جو ملازم ہے وہ اپنی سیٹھ کی اتباع کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے، اسے لالچ ہے کہ مہینے بعد تنخواہ ملنی ہے۔ رعایا بادشاہ کی اتباع کرتی ہے، بادشاہ کی بات مانتی ہے، انہیں خوف ہوتا ہے نہیں مانیں گے سزا دے گا۔ اور اتباع سے پہلے رب کائنات نے محبت کا ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی، ارے جب تک خوف رہتا ہے اتباع رہتی ہے، جب تک لالچ رہتا ہے اتباع رہتی ہے، جب لالچ ختم ہو جاتا ہے اتباع بھی ختم، اور جب خوف جاتا رہتا ہے اتباع بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو محبت کی اتباع ہوتی ہے وہ دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے۔ دیکھیے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ایک مرتبہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بڑے بلند و بالا درخت کے نیچے سے گزرے، جب گزرے تو ذرا جھک کر گزرے،
लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन, दरख्त तो बड़ा बुलंद है, आप ना भी झुकते, सीधे होकर भी गुजरते, उसकी शाखें टहनियाँ आपको छू ना सकती थी। कहा ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन जब ये दरख्त छोटा था, मैं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा यहाँ से गुजरा था और आप जरा झुक के गुजरे थे, बस उसी अदा को अदा कर रहा हूँ। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप अपने हमरा साथियों के साथ थे, एक जगह पड़ाव किया और अजान का वक्त हुआ, मौज़िन ने अजान कही, आपने वज़ू के लिए पानी मंगवाया और वज़ू के लिए पानी मंगवाने के बाद यकजक मुस्कराने लगे, साथ ही रुफ़का से फरमाने लगे, पता मैं क्यों मुस्कराया? रुफ़का कहने लगे आप बेहतर जानते हैं। कहा कि मैं इमामुल अंबिया के हमरा था, इसी मकाम पर रसूलुल्लाह ने पड़ाव किया और नमाज का वक्त हुआ, मौज़िन ने अजान दी, रसूलुल्लाह ने वज़ू फरमाया, उसके बाद मुस्करा दिए थे। बस उसी अदा को अदा कर रहा हूँ। समझा क्या रहा था? जो मोहब्बत की इत्तिबा है वो दायमी और हमेशा रहने वाली होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, एक मरतबा आपने ऊँटनी का दामन पकड़, वो रस्सी पकड़ी हुई थी और एक जगह चक्कर लगा रहे थे, लोग रुक गए, क्या माजरा हो गया? आपकी तबीयत ठीक है या ऊँट की ख़राब है, क्या मसला है? कहा ना मुझे कुछ है ना ऊँट का कुछ है, बस इमामुल अंबिया को यहाँ चक्कर लगाते ऊँट को देखा था, बस आज उसी अदा को अदा कर रहा। समझा के नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। समझा ये रहा था कि फत्ताबिऊनी, तो फत्ताबिऊनी इत्तिबा से पहले रब्बे कायनात ने मोहब्बत का जिक्र फरमाया कि जो मोहब्बत की इत्तिबा है वो दायमी रहती है, हमेशा रहती है। हज़रत अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, आप एक मरतबा दरिया के किनारे किनारे जा रहे थे, करीबी से एक कश्ती का गुज़र हुआ जिसमें चंद लोग सवार थे, उनमें से किसी को छींक आई और उसने छींक के जवाब में कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो आप सुनकर बेचैन हो गए। अब ये क्या कि कश्ती तो आगे निकल गई, आपने दाएं बाएं देखा तो करीब खाली कश्ती पर नज़र पड़ी। आपने उसके मल्ला से कहा मुझे उस कश्ती के पीछे जाना है, कितना किराया लोगे? उसने 2 दीनार किराया बताया, दीनार सोने के शर्फियाँ, 2 दीनार किराया बताया, आपने कबूल कर लिया, कश्ती में सवार हो गए। अब आपकी कश्ती उस कश्ती के ताक़ुब में आगे बढ़ने लगी। जो ही उस कश्ती करीब पहुंची तो आपने छींक के जवाब में बुलंद आवाज़ से कहा यरहमुकल्लाह, और फिर कश्ती के अंदर से जवाब दर जवाब आया यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम। आपने अपने मल्ला से कहा मेरा काम हो गया, वापस चलते हैं। वो कहने लगा क्या छींक का जवाब देने के लिए आपने 2 दीनार खर्च कर दिए? फरमाया कि हाँ। जो ही आप किनारे पर आए, हाथवे गैबी से आवाज़ आई ए अबू दाऊद, तुमने 2 दीनार के बदले जन्नत खरीद ली। ये हमारे बुजुर्गान दीन का सुन्नत की इत्तिबा का जज्बा था, ये उन्हीं का हिस्सा था। अगरचे ऐसा करना उन पर वाजिब ना था कि वो 2 दीनार खर्च करते, उसका ताक़ुब करते, क्योंकि छींक का जवाब देना ये वाजिब किफ़ाया है। और आज हमारी हालत क्या है? हमें सुन्नत तक मालूम नहीं। याद रखिए, अगर कोई छींकने वाला मुसलमान छींके और बुलंद आवाज़ से अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो हम पर इतनी आवाज़ के साथ कि छींकने वाला सुन ले, अल्हम्दुलिल्लाह कहना वाजिब हो जाता। तो ये वाजिब किफ़ाया है, कोई एक भी जवाब दे देगा तो सबसे गुनाह टल जाएगा। तो बात ये समझा रहा कि जो मोहब्बत की इत्तिबा है वो दायमी और हमेशा रहने वाली होती है। मेरे पीर मुर्शिद अमीर अहले सुन्नत शेख तरीक़त अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दावत बरकातुहुल आलिया, आप मदनी काफ़िले में मुल्क शाम गए। जब मुल्क शाम पहुँचे तो आपकी आदत है कि जब भी किसी जगह जाते तो पहले किसी साहिब मज़ार पर हाज़री देते हैं। आपने एक मज़ार पर हाज़री दी, आपको देखकर इमामा था
जुल्फ़े थीं, सफ़ेद लिबास था सुन्नत के मुताबिक। तो देखकर एक सिख आ गया आपके पास, और क्योंकि मुल्क शाम के रहने वाले जो मुसलमान थे तो मुसलमान, लेकिन उनकी दाढ़ियाँ छोटी थी। वो कहने लगा, सिख आकर इधर दे मुसलमानां नूं आखो वड्डियां वड्डियां दाढ़ी रखन, इधर दे मुसलमानां नूं आखो वड्डियां वड्डियां दाढ़ी रखन। उसने 3 मरतबा ये बात दोहराई, इधर दे मुसलमानां नूं आखो वड्डियां वड्डियां दाढ़ी रखन। आपने तीनों मरतबा कोई जवाब ना दिया, और वो ये कहता वो चला गया, साड़ी कोई गल ही नहीं समझदा, साड़ी कोई गल ही नहीं समझदा। आप कहने लगे कि मैं उसकी बात तो समझ गया था, लेकिन वो था काफिर। यहाँ के मुसलमान की अगरचे दाढ़ी नहीं लेके है तो साहिब ईमान, तो एक साहिब ईमान के मुकाबले में एक काफिर के तायद में कैसे करता। बात तो समझ गया था, लेकिन आप फरमाते हैं वो जाते हुए हमें ये दरस जरूर दे गया, ऐ मुसलमानों मैं बातिल फ़िरके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा गुरु नानक भी बातिल है, मेरा मज़हब भी बातिल है, लेकिन फिर भी हम उस इत्तिबा में जिस्म का एक बाल भी नहीं काटते। तुम्हारा दीन भी हक पर, तुम्हारा नबी भी हक पर, तुम भी हक पर, लेकिन तुम नबी की तबाह कैसी कि सुन्नत को खुद ही मुड़वा देते हो। हदीस पाक में आता है, नबी करीम से फरमाया कि दाढ़ी को माफ़ी दो, मूँछों को पस्त करो, मजूसी जैसी शक्ल ना बढ़ाओ। मजूसी जो आग की पूजा करते थे, उनका ये तरीका था, मूँछें बड़ी बड़ी रखनी, दाढ़ी को साफ कर देना। तो फरमाया कि दाढ़ी को माफ़ी दो, मूँछें को पस्त करो, और फरमाया कि मजूसी जैसी शक्ल ना बनाओ। और हदीस पाक में फरमाया कि फसादी उम्मत के वक्त जो मेरी एक सुन्नत पर अमल करेगा, फरमाया उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। शहीद कौन होता है? जो इलाए कलमतुल हक के लिए तलवार का एक ज़रब से 2 ज़रब से वो दुनिया फ़ानी से कूच कर जाता है। और यहाँ पर सुन्नत पे अमल करने वाले को, दाढ़ी रखने वाले को बार बार लोग आवाज़ें कसते हैं, ओ मुल्ला, ओ मौलवी, उसके दिल पर बार बार ज़रब लगती है, वो उसको बर्दाश्त करता है। तो इसलिए फरमाया कि सुन्नत पे अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब है। अल्लाह अकबर। तो समझा ये रहा था कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी, रब्बे कायनात ने फरमाया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो तो फरमाया कि फत्ताबिनी, मेरी इत्तिबा करो। अब यहाँ पर ज़रा तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, यहाँ पे एक नुक्ता जो समझाना है। देखिए, तुहिब्बूना का मतलब यह है कि तुम मोहब्बत करते हो, यानी लोग मुहिब हैं, अल्लाह की ज़ात महबूब है। तुहिब्बूना, अगर तुम मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मोहब्बत, लोग मुहिब है, लोग मोहब्बत करना चाहते हैं, अल्लाह मुहिब है। लेकिन फरमाया कि फत्ताबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। फिर आगे फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह मुहिब हो जाएगा, तुम महबूब हो जाओगे। यूँ समझ लो, अरे इत्तिबा से पहले तुम दावा करते थे और तुम मोहब्बत करना चाहते थे, तुम मुहिब थे, अल्लाह महबूब था। जब नबी की इत्तिबा में आ जाओगे मामला बरक्स हो जाएगा, अल्लाह मुहिब बन जाएगा, तुम महबूब हो जाओगे। तो यह है इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। और ना सिर्फ अल्लाह ताला अपना महबूब बना लेगा, आयत का अगला हिस्से में फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। इत्तिबा का यह है कि अल्लाह ताला तुम्हारे सारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमें आज के दर्स कुरान में जो सीखा उस पर सुन्नत के इत्तिबा अल्लाह ताला हमें अता फरमाए।